नमस्कार दर्शक बंधु सेवा संकल्प कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो हिमांशु। आज आम गहन में उपस्थित होबे जड़े एमती अतिथि जी निज जीवन को सांबादिकता माध्यम समाज सेवा कार्य उत्सर्गीकृत कर निज जीवन को समाज मंगल कार्य लगाई देइछन्ति एवं आज तांको बयसर अपराह्न से पहुँची सारी थिले भी सांबादिकता को छाड़ी नाहांती ना छाड़ी जनता सेवा। चलतु सेमिति जन अतिथि को नहीं आरंभ करवा आज अध्याय। तेज चलतु आज स्वागत करवा आम गहन अच्छा आउ जड़े नुआ अतिथि श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार त्रिपाठी। आज्ञा स्वागत कर आपण जीवन सांबादिक थिले सांबादिकता को भी आपण सेवा हिसाब से ग्रहण कर जीवन सीढ़ी ताको संक्षेप दर्शक जीवन समाज सेवार समाज सेवा कर कष्ट देखिले हम सही पार्लु ना तेणु आम समाज सेवा को ग्रहण कलु। समाज सेवा मनोवृत्ति थिबारु देखिकी मत मोर गुरु डॉक्टर हरिकृष्ण महताब मत संवाद सेवा को टाणी प्रेरणा पाई सांबादिक आवरण घरे परिवार सेतेबेला जुगरे सांबादिकतार केते इनकम हुए आ घर परिवार केमिति आपन को सपोर्ट करथिले से गोटे बड़ा दयनीय प्रसंग। मो परिवार प्रति सांबादिक दृष्टि दे ना तेणु मो परिवार ठीक भाव उठी कहीहब ना मो परिवार को गुरुत्व दे ना आप स्मरण थे जो मैंने स्वाधीनता संग्राम जोगदे परिवार की उचित बाट को जापारे ना आप देखिए मो गाँव मो गाँव मोर बधई थे सत्यवादी त्रिपाठी ये होती समाज को यही साक्ष्यपालू सत्यवादी छापाखाना को बड़ गाड़ी रे कटक को निजे बाइक नहीं कटक पहुँचे से सत्यवादी त्रिपाठी मोर बधई से सामाजिक संगठन प्रतिष्ठाता से निजे जीवन पिला मनीष कर से स्वाधीनता संग्राम जोगदे सांबादिक भी होते पुरी जिलार पुरी प्रतिनिधि हिसाब से प्रथम दायित्व देला प्रथम समाज परिचालन होते गोपन दास माणिक परामर्श क्रमे राधानाथ चौधरी से परिचालन दायित्व दे से पुरी पलि आसते पुरी बकुल विद्यालय शिक्षकता करते पुरी सहर से भड़ा घर के रोते पिला सत्य उपकार कर संग्राम जहाँ आम समाज सेवा क्षेत्र में से परिवार को सत्य गुरुत्व दे हुए नहीं। आपण दृष्टिभंगी रे समाज सेवा आपण सांबादिकता दीटा ना गोड़ देला भली केमी बालांस करती आज ना आम बेले समाज सेवा तो समाज सेवा को गोटे प्रकार रास्ता देखी बर्तमान था संज्ञा परिवर्तन हो जाती जेहेतु वृत्ति और प्रवृत्तिगत भितर पार्थक्य आसी जाती आम जो प्रवृत्तिगत समाज करूँ मूल्य मजूरी आशा करूँ आम जो सामाजिकता करूँ से डॉक्टर हरिकृष्ण महताब पुस्तक पोस्टेज किसी पैसा आमको दिखती पोस्टेज पीले पोस्टेज देते जाऊ आम पकेट टू बाहर कर पैसा दिता पोस्टाल खर्चटा भी निहरे चलो कौन कौन कर से दिखती पोस्टाल खर्चटा भी दिखती कि परिवार प्रतिपोषण आमर आम खबर कागज सामाजिकता प्रति आम परिवार प्रतिपोषण लक्ष्य रखा घर मोर चाष जमी था मुझे आर्थिक अस्वस्थ वर्ग तेणु मुझे मैनेज करूँ मोर निष्ठा सतर्कपणिया विभिन्न ऑफिसर लेवल में समस्त मत आज 50 वर्ष पूर्ति सामाजिकता को कि मोर प्रतिष्ठा सम्मान बजाय रखी निजे भावे जेहेतु मो गाले जाबड़ा बाजिनी
ପଛରେ କିଏ ସେମାନେ ଶଳା ବକୁଥିବ ଅଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯଦି କହିବି ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟି କହିବି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବିବାଦ। ଗୋଟେ ନଈ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟି ମାଝିପୁର କାଦୁରୁ ମହାରାଜର କଣ୍ଟି ମାଝିପୁର କାଦୁରୁ ପାଣି ଆସେ ଦୟା ଏବଂ ଲୁଣା ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋଆବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦୟା ଏବଂ ଲୁଣା ନଦୀର ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଜମିକି ରହେ। ସେ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁଣାକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଲୁଣା ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହନ୍ତି ସେଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରେନି, ଧାନ ଜମି ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳକୁ କେମିତି ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ସାହି ପାଖରେ ସେଠୁ ଏ ଦୟାବନ୍ଧରୁ ଲୁଣାବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ପାଣି ଉପରମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତଳମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4ଟା ସୁଇଚ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଥିଲା 7ଟା ସୁଇଚ୍। ସେ ସୁଇଚ୍ରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ତଳକୁ ନଗଲା ତ କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଲାନି, କଣାସ ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ପାଣି ଗଲାନି, ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତଳମୁଣ୍ଡ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ମୁଁ ଦୀର୍ଘସ୍ତମ ମୋତେ ବାଲାନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲେଖେ ତଳମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସେ ଆମର ଘରେ ହେଲା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ରହେ ପୁରୀରେ ଦେଖା ହବ ପୁରୀରେ ଦେଖା ହବ ସେପଟେ ତଳକୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଲି ଆସି ଦେଖା ହେବେ ମୋ ସହିତ ପୁରୀ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାଲାନ୍ସିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପାଣି ତ ତଳକୁ ଯିବା କଥା ଧର୍ମ ତମେ କରୁଛ ଠିକ୍ କଥା। ସେ କହିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ଲୁଣାକୁ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଣା ଏବଂ ଦୟାକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ପାଣି ଖଲାସ ହେଇଯାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦରକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆମ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଝିଅ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଆରୀ ଝିଅମାନେ 30 ବର୍ଷ ଝିଅ ଆସିକି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଶୋଇ ରଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସେଭଳି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକିରି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଥାଏ ଜୀବନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ହେଲା ସଭା ଶେଷ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତଳମୁଣ୍ଡ ଉପମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ସଂଘର୍ଷ 4 ଜଣ ଲୋକ ସଂଘର୍ଷରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସାପ୍ତାହିକରେ ମୋତେ ଭଦ୍ରକୁ କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଖଣ୍ଡ ହତାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଦାଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଦାଦନ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ରିମ। ଅଗ୍ରିମ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦାଦନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 1983 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମର 24 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଖଲିସ୍ତାନବାଦୀଙ୍କ ତରବାରୀରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 24 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କଣାସ ବ୍ଲକ। 21 ଜଣ ଥିଲେ କଣାସ ବ୍ଲକର, ସଦର ବ୍ଲକର ଜଣେ, ଶାଖାପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ। ଏଭଳି ଭାବରେ 24 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଗଣହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କଣାସ ଥାନାରେ ବସିଥାଏ ଫାଣ୍ଡିରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆସିଲା ପଇସା ତ ଥାନା ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମୋର ଥାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ବାଦଟିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାର ଜାଣିବାକୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ
आम साप्ताहिक मुक्त पसंद कर प्रत्येक दुआर मुझे घर घर जा घर मत फटो प्रति निहत व्यक्ति फटो संग्रह कर 24 परिवार को जा 24 जन घर घर फाइल फटो था फाइल फटो संग्रह कर कागज एवं मो पाखे अच्छी से स्तंभ था पंजाब नाबारण दग्ध ओडिया श्रमिक रक्त लाल स्वतंत्र था जीवन साम्बादिकता अनुभूति आनंद दुख निश्चित भाव में ये गोटे अति संवेदनशील घटना कणास अंचल आ समग्र ओडिशा तेज पूर्व दिन मानक जो समस्यागत संवाद को ताको समाधान बाट देखे खबर प्रसारण करा जाउथला गोटे समस्या गोटे सांबादिक जदि खबर प्रसारण करूला तार समस्या समाधान दि जाऊला आज से देखा मिलूँ आजिकल निर्दिष्ट भाव संवाद आप देखुए अभियोग अभियोग कर अभियोग प्रतिकार संपर्क में कौन प्रतिनिधि संवाददाता अधिकांश लिखुना लिखुंट जो ठीक सांबादिकता अर्थ बुझी मंत्रटा को बुझी से लिखुंट अधिकांश सांबादिक जेहेतु आजिकल सांबादिक जे खबर कागज देखिए से सांबादिक हम जे 10 खंड कागज बिका से सांबादिकटी है शिक्षागत योग्यता तार ज्ञान गारिमा भाषागत विन्यास ये संपर्क तार धारणा अच्छी ना ना परीक्षा जाऊ ना तो से जो साहित्य ज्ञान टे जो शब्द ज्ञान थी सांबादिकता भितर पढ़ा बर्तमान कमर्शियल कमर्शियल है जो कागज सांबादिक तेणु गोटे वन साइड न्यूज सब एक पाखिया अभियोग अभियोग अभियोगटा कहे नेक्स्ट पेमेंट आसला आप देखते इंग्लीश कागज आप सब आम पिला जानते इंग्लीश कागज लगे आवर करेस्पॉन्डेंट आर्ट्स शब्द गोटे इंग्लीश कागज लिखे शेक्सपियर हो पत्रिका हो आप देखिए आवर करेस्पॉन्डेंट आर्ट्स लिखी ये सांबादिक अभियोग देखा संवाद कौन कह सब रिपोर्ट देखला आवर करेस्पॉन्डेंट आर्ट्स आम संवाददाता या कहते समस्या समाधान तो कौन है पारिबो ए जिनसेटा हमें आजिकल अनेक सामाजिक समाधान देखियो तो आपण एमिति किछि अवेयरनेस प्रोग्राम जोटा कह जाए संवाद परिवेषण माध्यम रे प्रसारण माध्यम रे करिसंती जोटा समाज रे प्रभाव पकाइछि हां हमें वो पर्टिकुलरली जतले मोटे समस्या हिसाब रे बाल श्रमिक निराकरण पर दिल्ली नोएडा ट्रेनिंग ट्रेनिंग आसला आम शिशु श्रमिक प्रथा अनेक लेखा लिखिलु निराकरण तेणु बाल श्रमिक प्रति पंचायत यूनिट किंतु बाल श्रमिक जमी हवा चाहते पंचायत सरपंच मैंने यूनिट कराई से सब संपर्क जमी प्रत्येक कार्य करेंगे से श्रमिक करेंगे कि शिशु श्रमिक संज्ञा ठीक भाव बुझीना शिशु श्रमिक ठीक भाव तो से अवस्था कथा रही गोटे रही अनेक समय हम नियंत्रण बाहर चली जाए शिशु श्रमिक प्रथा संपूर्ण निराकरण करने जेहेतु अर्थनैतिक परिस्थिति उठुची जड़े बापा विधवा स्त्री लोक घर खाया नहीं पुओ चली जाऊँ बाहर को जाकर खबर कागज बिकव आण जब सब बिकिले से खबर कागज 10 दुआर पकईदे कमिशन मारिक 10 टका देला से प्रतिपोषण कर ये अनेक समस्या आम ख्याल आसे कारण जो दृश्य जहाँ को देखिए आम ये सुषम प्रथा संपूर्ण भाव में दूरीकरण कर सामाजिक और अर्थनैतिक समस्या संपर्क सेवा कहले आउ गोटे सेवा अच्छी गो सेवा गो सेवा उपरे आपण केमिति समाज रे को समस्यार सम्मुखीन करिसंती और तो केमिति समाधान करिया पई खबर प्रसारण करिसंती गो सेवा अत हम पिला बेले जति गाय थिले बेसी गाय ना गो घरे 4टी गाय थिले फळे बहुत थिले किंतु एबा किछि ना गो घरे जदि नाहंती तर दुनिया रे भी नाहंती नि भाई तार कारण होची गोरु को चलियापाई आधुनिक जुगे जो आसूची गोरु गोबर गाड़ा गोरु खाया दबा गोरु को आगे डबगेवा गोरु को गाधे दबा
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଗୋରୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଫଳରେ ଗୋରୁ ସେବା କରି ତାକୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗୋରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ତେଣୁ ଗୋରୁ ସେବା ଗୋରୁକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋରୁକୁ ସେବା କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ଗାଈଟିଏ ରଖିବି ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇବି ଯଦି ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ନଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଗାଈର ମୁଁ ସେବା କରିବି ଗୋରୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ବଳଦ ରଖିବି ବଳଦ ହଳ କରିବ ଯଦି ବଳଦ ସବଳ ବା ହଳ ନ ବହିଲା ତାହେଲେ ସେ ବଳଦକୁ ବି ରଖିପାରିବିନି ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ଅଛି ଆମେ ଆମେ ଗୋସେବା କରିବା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଗୋ ସମ୍ପଦଟା ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଗୋସେବା ଗୋରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭର କରିଛି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ଗୋବରରୁ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋବର କେଜିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ସରକାର କିଣନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଜି କହିଲେ ଯେ ଗୋବରରୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି କଲର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋବରରୁ ଆମେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋବରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଗୋବରକୁ କିଣିପାରିବା ଗୋବରକୁ ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗର କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପଲିସି କିନ୍ତୁ ଏ ପଲିସିଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ଦରକାର ସେ ମେକାନିଜିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇନାହିଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ମେକାନିଜିମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯଦି ଆମର ଗୋବର କେଜି ପ୍ରତି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ସରକାର କିଣନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ବେଶୀ ବିଶୋଧକ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ବିଶୋଧକ ଅଂଶ ସେଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ପବିତ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋସେବାର ମହତ୍ଵ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆର୍ଥିକ ବେପାର କରନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥାଏ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋରୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଗୋରୁ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ସାପ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଛେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ଏଠି ଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଏ ବିତର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ତେଣୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହାନି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନା କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଏଇ ଗୋ ସେବା ଉପରେ କିଛି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସମାଜକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନା ଆମେ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଚର ମୁଁ ଲେଖିନି ତାପରେ କୌଣସି ଫିଚର ଲେଖିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଲା ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ନିର୍ଯାତିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ 8ଟା ଗୋରୁ କରିକି ନେବା କ୍ରୁଏଲିଟି ଯଦି ଆନିମଲ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି କ୍ରୁଏଲ୍ ଆନିମଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗାଡ଼ି ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସହାୟତା ଦେଇଛୁ କରିଛୁ ତେଣୁ ଗୋ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତ
ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଯଦି ନିଜର ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜଟା ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯଦି ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ମୂଳ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଡାଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମୂଳ ସୁଦୃଢ଼ କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ମୂଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉନି। କାହିଁକି ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କାରଣ ଯେତେବେଳେ R&I ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ହେଉ ବା ଗୋଟେ R&I ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ବା ସେ ପ୍ରକାଶକର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶୀଳନ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣଟା ପାଇଲା ପରେ ସେ ବାହାର କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଦେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ପତଙ୍ଗ ସେଠି ପଡ଼ିଲା, ନିଆଁର ଭୁଲ ନୁହଁ, ପତଙ୍ଗର ଭୁଲ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର। ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି R&I ନମ୍ବର ମାଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିକିରି କାଗଜ ଛାପୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ରଖି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ରଖିକିରି ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ରିପ୍ରେସନ୍, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠକେଇ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ସଭା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଲିକମାନେ ଠକେଇ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାଷାରେ କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାରିଲା, ଆମକୁ କହିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ଗଲୁ, କ'ଣ ନା କାର୍ଡ଼ଟେ ତାକୁ ଦିଆହେଲା। କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲା। ମହୁମାଛି ରୋଲ। ମାଛିର କାମ କ'ଣ? ମାଛିର କାମ ହେଲା ଯେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି, ପୂଜ, ରକ୍ତ, ଝାଡ଼ା, ପରିସ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଖବରକାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛିର ଅବତାର ରୋଲ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଟା ହେଉଛି ମହୁମାଛିର ରୋଲ। ମହୁମାଛିର କାମ ହେଲା ଭଲ କାମରେ ପଶିବ, କେଉଁଠି ଫୁଲରେ ପଶିବ, ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଭଲ ଜାଗାରେ ପଶିବ, ମହୁମାଛିର କାମ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ସେବା ଯେତେବେଳେ ମାଛି ଏବଂ ମହୁମାଛି ରୋଲ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାଛି ଏବଂ ମହୁମାଛି ରୋଲ ଦୁଇଟିଯାକ ରୋଲରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଢ଼ି ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଯେ ୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ଏଥିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭୁଲ। ସରକାର ନିୟମ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼, ୱେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ କଲେ। ୱେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ୱେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭାବ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବେ, ଯିବେ ଖବରଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ଜଣେ ଡେସ୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ 8 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ଜଣେ ଡେସ୍କରେ। ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଦରମା 30,000 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ନିକିମା ହେଇକିରି ବସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମୁଁ ବାଇଟି ନେବି, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କାଗଜରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି। 8 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଡେସ୍କ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଚଳିବ କେମିତିକା? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମାଲିକ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି R&I ନମ୍ବର ଦେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଖବରକାଗଜ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ R&I ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲା, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ କହିଲା, ତୁ କାମ କରୁଛୁ,
କ'ଣ ଏ କାମ ଭୁଲ କରୁଛୁ ୟାକୁ ତାକୁ ନା ଭାଇ ତୁମେ କାମ କର ନେ ତ 1000 ଲେଖି 2,000 ତାର ତ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା। ତାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ମାଲିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି RNI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିଠାରେ ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି। ଥରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କଲେଜର ଲେକ୍ଚରର ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧଉଳିମ ଷ୍ଟେସନଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ଏବଂ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି କହିଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଏ ଖବରଟା ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅମୁକ ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଦେଇକିରି ନବରି ସେ ଆସିବେ। ମୁଁ ତାର ଦିନ ସମ୍ବାଦଟି ଲେଖିଲି ଖବର କହିଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲେଖିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କଲି ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମାନୁପୁଲେସନ୍ ଅନୁଭବ କଲି ମାନୁପୁଲେସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରିବି ନାହିଁ ସେଭଳି ଲୋକ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଆସି ବସି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଥା ଉଠିଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେ ତାକୁ କାଟିବି ବୋଲି ମନ ନିବାରଣ କଲି। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଶୁଣୁଛି ଆମର ଏ ପଇସା ଦରକାର ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ଆସିଲି ପଇସା ଧରିଥିଲି ପଇସା ଫେରେଇଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ପଇସା ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଖୁସି ହେବେ ମୋତେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିନପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ମୋତେ ଖୁସି ହେବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେକ୍ଚର ଏବେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପକାନ୍ତି। ସେ ଲେକ୍ଚର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡବତ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଗୁରୁ ଲେଖିଲେ ମଥାନତ କରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ପଇସା ନେଇକିରି ହଁ ଅଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ଅଛି ତାପ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ପଇସା ନେଇ ଆସ ବୋଲି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୈତିକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ତାର ଘରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦରକାର ଭାବରେ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୈତିକ ରାସ୍ତାକୁ ନଦିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ସବୁ ପୁରୁଷର ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ ଯଦି ନାରୀ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତା ଘରେ ଗୋଟେ କାର ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ କାର ଆମର ବେସିକ୍ କୁହାଯାଉଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରଥମ ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଛି ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ମୋର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ନିରାପତ୍ତା ପରେ ଦେଖିବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ତାପରେ ଦେଖିବି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତା ଘରେ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ତା ଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ ନାହିଁ ତ ତା ଘରେ ପଇସା ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ କହିଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ନା ଆମକୁ ଅନେକ ଦରକାର ନାହିଁ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କାର୍ ଆଣିବି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ କାର୍ କରିଛି ଗୋଟେ କାର୍ ସେ ଗୋଟେ ମସଲା କରିଛି ଗୋଟେ ମସଲା କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି
बेसिक नीड तापर कहूँ सिक्यूरिटी security next to have self esteem self actualization commercial product is right. I want to be the sarpanch of this gram panchayat to provide over 10,000 people. This is self actualization. I want to be the prime minister of India to control over 150 crore of people. Don't self actualization. Product active तेणु यहीटा को जिते कमी पार ये भगवान को सृष्टि अच्छे आम कहले हम आम केवल विश्लेषण करवा से जगह जदि कहुई पारि था जे मु गोटे सरपंच हिसाब से एतिक लोकंर सेवा करने जगह अच्छी से मैं भी स्वागत योग्य हो ठीक अच्छे। आ गोटे कथा शेष प्रश्न पचारि आपन सांबादिकता गोटे शब्द रही कामल सांबादिकता कौन कह प्रश्न उत्तर को आपको कहली कामल सांबादिकता अर्थ है वेस्टेड इंटरेस्टेड न्यूज उद्देश्यमूलक संवाद परिवेशन मुझे कहली मुझे कम कविता लिखिली कामल सांबादिकता संवाद अर्थ कहली समवाद समवाद साम्यवाद समवाद जदि नीति समनीति में स्थापन न करी संवाद करें जी समनीति पोषण कला सी हूँ संवाददाता सामाजिक जो समनीति प्रकाश न कला से सामाजिक हो पार उद्देश्यमूलक रिपोर्टिंग कला गोटे शब्द रही सांबादिक और खबरदाता ये दुईटी शब्द को लेकिन सब समाज रे किसी गोष्ठी मध्य तर्क वितर्क देखा दी सांबादिकर अर्थ कौन कहे और खबरदातार अर्थ कौन खबर खबर है ट्रांसफर ऑफ न्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूज दैट टाइप ऑफ न्यूज रिपोर्टर खबरदाता ट्रांसफर ऑफ न्यूज अमुक गाँव को जाइए अमुक गाँव अग्निकांड घटी 5 बकरा घर नष्ट हो गला एवं 3टी गाई जीवंत दग्ध हो जाती ट्रांसफर ऑफ न्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूज कौन ना घटना पृष्ठभूमि केमती निया लगे कौन है आरंभ सपन बाहर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे विभिन्न संवाद एकता एकाठी करके रिपोर्ट लिखिले दैट इज कॉल्ड संवादिकता ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड संवादिकता ट्रांसफर ऑफ न्यूज इज कॉल्ड आज खबरदाता। तेज आम आसी पहुँचे शेष पर्यायर रैपिड फायर आपन को किसी प्रश्न पचारि आपन गोटे पदरे तार उत्तर रही सांबादिकता कौन सांबादिकता हूँ प्रथम कह समवाद नीति सांबादिक जदि आप समस्त प्रति सामान भाव दृष्टि संवाद परिवेशन करेंगे खबर मैंने जहाँ कह आप जानते इंग्लिश शब्दटा न्यूज आप जानते ऑल ओवर न्यूज इज गोटे एब्रिविएशन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज कहले गोटे एब्रिविएशन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जब चतुर्दिग को दृष्टि रखिक आप न्यूज लिखे जदि आप ठीक भाव न करेंगे संवाद सुंदर हम आपण प्रिय सांबादिक कि आपण प्रिय सांबादिक कौ समय आपण समय मो समय तो दिव्यांग जहाँ को आपण आइडियोलॉजी करी मु डॉक्टर हरिकृष्ण महता मोर गुरु से सांबादिक काम करते से मोर आदर्श गुरु थे श्रीहर्ष मिश्र मोटे संपादक से मोर गुरु थे महेश्वर मुरिया थे मोर न्यूज सबाइटर थे मोर थे गोराचांद मिश्र थे मोर समस्त बहुत पत्र 2000 मसीहा प्रधान तो मोर प्राइवेट लाइफटा सामाजिकता पत्रिका प्रधानमंत्री जाता तो हेमंत थे मोर गुरु आपण जीवन सबुठ महत्वपूर्ण मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त महत्व हूँ मत जो समाज पक्षर समाज लक्ष्य मंडल सभापति संपादक सभापति राजकुमार जी और प्रभास कुमार जी मत जयदेव भवन में
ମୋର 50 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସାମାଜିକ ସେବା କ'ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ସାମାଜିକ ସେବା, ସମାଜ ସେବା, ସମାଜ ସେବାର ଅର୍ଥ ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିଲେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଜ ସେବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସଠିକ ସାମ୍ବାଦିକତା କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ସଠିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଲା ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିତରକୁ ଯିବା, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, ସେ ହେଉଛି ସଠିକ ସାମ୍ବାଦିକତା। ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଆମର ଆହ୍ୱାନ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବରର ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ଉଚିତ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାହା ସୁହାଇଲା ନାହିଁ। ସରକାର ତ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କେସ୍ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ମାଲିକଠୁ ଆଣିଥିଲେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ କହିକିରି ଗୋଟେ କେସ୍ କରେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜନିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାର। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ଥିଲା ବଡ଼ ଖବର ସମ୍ପାଦକ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଏବେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ପତ୍ର ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଖବର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଆଜିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ବେଳେ ତ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି 2 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 3 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ସବୁ ନଈ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମରି ପାଖରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଚିଲିକାରେ ସବୁ ପାଣି ତଳମୁଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଣି ଆମରି ଉପରେ ଆସି ବସିବ, ଆମରି ବାଟିରେ ପାସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ୟା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଯଦିଓ ଖଣି ଖାଦାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ନାହିଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ଚିଲିକା ମାଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ। ଆମର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଲେ ବାଲି, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ଏଇ ପଥରକୁ ଆମ डिजिटल मीडिया अवसर ना चैलेंज? हाँ, प्रसंग है डिजिटल मीडिया नाउ has become the challenge for the rest of the media. मुद्रण माध्यम एवं वैद्युतिक गणमाध्यम प्रति डिजिटल सिस्टम बर्तमान चैलेंज है। मुद्रण माध्यम एवं सुधा प्रतिदिन सकाल आप देखिए मुद्रण माध्यम से डिजिटल मीडिया रे वेबसाइट रे छाड़छंती कागज हो माने छाड़छंती मीडिया को छाड़छंती एवं विभिन्न संवादपत्र संवादिक मैंने प्रकाशित संवाद को से फेसबुक अन्य डिजिटल मीडिया छाड़छंती कहीं तार गोटे उपकार दिगटी है जे आप खबर कागज प्रकाश पाइले सांबादिक लोक प्रतिक्रिया पाइला मुझे संवाद लिखिली व्हाट पीपल थिंक ये लोक प्रतिक्रिया कौन के भूल लिखिली के ठीक लिखिली भूल लिखिले लोग कहले कि ठीक लिखिले कि कहले वैद्युतिक गणमाध्यम टीवी रे प्रचार कर गले जहाँ कहदे गले शुणीगलु किसी के प्रतिक्रिया किंतु डिजिटल सिस्टम जब आम प्रकाश कले ऑप्शन कमेंट आसी जाऊँगी जहाँ त्रुटि
त्रुटि रहा ये भूल रहा यहाँ आम प्रशंसा करुचु यहाँ आम निंदा करुचु यहाँ आम ग्रहण करुचु यहाँ आम प्रत्याख्यान करुचु यहीटा हूँ फिडबैक डिजिटल मीडिया यहाँ हूँ फिडबैक जे जड़े पाठक जड़े ग्राहक जड़े दर्शक तार प्रतिक्रिया से प्रकाश कर डिजिटल माध्यम जहाँकि मुद्रण माध्यम और भौतिक गणमाध्यम प्रति आह्वान सांबादिकतार सत्य रखा केते जटिल जटिल कथा कहते बड़ खबर कथा कहती दृष्टांत कहती जटिल सत्य रक्षा करवा निश्चित भाव एक जटिल व्यापार किंतु तथापि सत्य सत्य मेव जयते एक शब्द रे सेवार अर्थ कौन एक शब्द रे सेवार अर्थ सेवा है समवेदना जदि आपण सांबादिक न थांते कौन हवा को पसंद कर थांते समाज 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 कर्मी सामाजिक कर्मी तेज आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आम कार्यक्रम को आसिले एवं दर्शक मानन को एवं आमको सुजोग देले सेवा और सांबादिकतार अर्थ जानिबा पाई गोटे मौका देथिबार जाओ आपन को अशेष धन्यवाद आप सेवा संकल्प भली कार्यक्रम को आप प्रसारित करछंती सेवा एक संकल्प नथिले सेवा हो पारिबनी तेणु संकल्प अर्थ हूँ दृढ़ मना तेणु आपण मैंने दृढ़ मना आज सेवा पथ आवरी नहीं ये वाक्य को आप दर्शक एवं पाठक प्रसारित कर धन्यवाद।